नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने। आशा करे आपण माने प्रभु श्री जगन्नाथ कृपारू भलरे थिबे। तो दर्शक बंधु आजिर वीडियो रे आपण माने देखिबे घर बर्बाद हेबार 12टी बछा बछा मूल कारण। तो चलतु दर्शक बंधु डेरी न करी स्टार्ट करिबा आजिर एई सुंदर वीडियोटी। बंधुगण दरिद्र कहीं मनरू होइथांती आउ कहीं ढंगरू होइथांती। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जाइछि जे आपणकर किछि खराब अभ्यास आपणको बर्बाद करि देइताए। भौतिक जीवन रे जे धनर सठिक उपयोग करिथाए से धनवान होइथाए। आज आमे वास्तु और ज्योतिष आधार अनुजाई किछि कथा कहिबु जहाको आपण माने ध्यान देबा निहाती दरकार। जदि आपणकर एमिति अभ्यास रहिछि तेबे दयाकरी एहाको यथाशीघ्र बदलाई दियंतु। जदि आपण भिकारी हेबाकू न चाहुचंती ताहाले एई भिडियोटी को निहाती थरे देखंतु एवं कमेंट रे जय मां लक्ष्मी लिखि दियंतु। आसंतु जानिबा घर बर्बाद हेबार मूल कारण विषय रे। नंबर 1 मिथ्या शपथ नेबा। आपण माने जानिथिबे जे मिथ्या सबुबेले भूल अटे एवं सर्वदा सत्य ठीक अटे। किंतु जदि कहिबा मिथ्या शपथ तेबे एहा तुंडरे मध्य धरिबा कथा नुह। कारण एहा केवल भूल नुह, एहा महापाप होइथाए। काहींकिना शपथ सर्वदा भगवानଙ୍କ नाम नेई करा जाई थाए। भगवानଙ୍କୁ केवल सत्य ओ सकारात्मक मनरे डाकिबा आवश्यक। केतेक लोक अछंती भूल करिथांती किंतु भगवानଙ୍କର नाम नेई मिथ्या शपथ करिथांती, जाहा द्वारा देवी देवता असंतुष्ट होइथांती, जाहा फलरे घर बर्बाद हो जाइथाए। एमिति करिबा द्वारा घर को विपद कलह दारिद्रता इत्यादि माड़ी आसी थाए। नंबर 2 गाधोइबा समय रे परिस्रा करिबा। तो दर्शक बंधु चलंतु जानिबा गाधोइबा समय रे परिस्रा करिबा द्वारा कौन सब हुए। गाधोइबा समय रे परिस्रा करिबा उचित नुह। गाधोइबा परे किंबा गाधोइबा पूर्वरु परिस्रा करिबा आवश्यक। शास्त्र रे वर्णना अछि जे आमे गाधोइबा समय रे आमर पितृपुरुष आम आख पाखरे उपस्थित रहिथांती। जदि एही समय रे परिस्रा करिबा द्वारा पितृदोष लागि थाए, पितृपुरुषଙ୍କ आशीर्वाद परिवर्ते अभिशाप लागि पारे, जाहा फलरे घर बर्बाद होई नष्ट होई जाई पारे। नंबर 3 शौचालय भितरे कथा कहिबा। शास्त्र रे कुहा जाइछि जे शौचालय समय रे कथा कहिबा फोन रे हेउ किंबा व्यक्तिंक सह सीधा हेउ यह अनुचित अटे। शौचालय रे सबुबेले नीरव रहिबा दरकार। घरर उन्नति चाहुथिले शौचालय रे सबुबेले नीरव रुहंतु। नंबर 4 ओलोटा सोहिबा। घरर बर्बादी पछरे सठिक सोइबार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। शास्त्र रे कुहा जाइछि सर्वदा पूर्वामुखी ओ उत्तरामुखी होई सोइबा दरकार। पश्चिमामुखी ओ दक्षिणामुखी सोइबाकू ओलोटा शयन कुहा जाए। ओलोटा सोइबा द्वारा घरर उन्नति रे बाधा उपुजी थाए, घर बर्बादी दिगकू गति करि थाए। नंबर 5 घर भितरे छेप पकाइबा। घर भितरे छेप पकाइबाकू भल अभ्यास रूपे गणति करा जाए नाही। घर को माँ लक्ष्मींकर वासस्थान बोली कुहा जाई थाए। घर को मंदिर सहित तुलना करा जाई थाए। घरे छेप पकाइबा द्वारा घरटी अशुद्ध हो जाई थाए। एमिति करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी क्रोध प्रकाश करती। माँ लक्ष्मी कोप कले
ଘର ବର୍ବାଦୀ ହେବାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ମହିଳାମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିବା। ସାଧାରଣତଃ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କି ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ବସିକି କେଶ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଠିଆ ହୋଇ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତଳେ ଚୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଘର ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘର ସର୍ବଦା ଗରିବତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଅପରିଷ୍କାର ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା। ଅପରିଷ୍କାର ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଅପରିଷ୍କାର ବା ଚିରା ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିସ୍ତର ଠିକ୍ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ସେହି ଘରେ ବାସ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଘରେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜୋତା ବା ଚପଲ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୋତା ଚପଲ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିନଥାଏ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉପର ତଳର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୋତା ଚପଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବଢ଼ିଥାଏ। ତାଛଡ଼ା ଘରେ ଛିଡ଼ା ଚପଲ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଚୋରି ଓ ଅର୍ଥହାନିର ସଂକେତ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଶୋଇ ରହିବା। ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆପଣାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ନ ଶୋଇ ସକାଳେ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଡେରିରେ ଉଠିଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ମହମବତୀ କିମ୍ବା ଦୀପକୁ ପାଟିରେ ଫୁଙ୍କିକି ଲିଭାଇବା। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହମବତୀ କିମ୍ବା ଦୀପକୁ ପାଟିରେ ଫୁଙ୍କି ଲିଭାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦୈବକୋପରେ ଧନହାନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଓ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 11, ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଜାକ କରିବା। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ଅପମାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଥାଏ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ହେଲେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବତା ଉପରେ ଓ ଅସହାୟର ଆଶାବାଡ଼ି ଉପରେ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସଫଳ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ପିତାମାତା ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ। ବାପା ମା ପିଲାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହି ବହୁ ବାଧା ଓ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ
ଆମକୁ ବଡ଼ କରି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ଆମେ ପୂରାପୂରି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଉ। ଆମର ପୂରା ପରିବାର ଛାରଖାର ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ ଦୟାକରି କରିବେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।